ਅਤੇ परम सम्मानियो जुगो जुग अटल चवर सतर सिंहासन के मालिक वालिए कुल आलम मनुखता दे सांझे रहबर धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन और मुकद्दस हजूरी के अंदर रोजाना की तरह संध्या वेले के सजे हुए पावन दीवाना की हाजरी कर रहे भाग्य वाले सत्संगी जनों, वडभागे हाँ जो गुरु रहमत का सदका मुबारक हजूरी के अंदर जुड़ करके गुरु सवारियां पासों सतगुरां की अमृतमयी बाणी के कीर्तन के नाल सांझ बना रहे सां। उपरंत भाई साहब भाई गुरदास जी दियां पवित्र वारां दी चल रही लड़ीवार विचार के नाल जुड़न का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। इस लड़ी के तहत पिछलेरे दीवाना के अंदर 11वीं वार दियां दो पावन पौड़ियां की विचार आप संतां दे नाल सांझ बनाई। अगली जी 3 नंबर पौड़ी जिसका पाठ आप जियां ने सत्कारयोग भाई सबना पासों श्रवण किया है, जिसकी विचार गुरु रहमत का सदका आप संतां दे नाल सांझ बनाउणी है। आओ विचारां की आरंभता तो पहला सतगुरां दे मुबारक चरनां पास हाजरी लवाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, बड़े प्यार अते अदब साथ आखो जी सतनाम श्री गुरमुख जन्म सितारता गुर सिख मिल गुर सरणी आया। गुरमुख साडा सारियां दा एक उद्देश्य है कि असीं कुछ बनना है। जदों गुरु के दर के उत्ते आउंदे आ ते एक भावना लैके आया करिए भी असीं इत्थे भी आके कुछ बनना है। तो इत्थे की बनना है, गुरु के सिख बनना है। तो जे किते सानू ये भुलेखा होवे कि सिख परिवार के अंदर जन्म लैण करके असीं सिख बन जाने आ, तो ये साडा भरम है, भुलेखा है। और इसे भुलेखे नूं अज भाई गुरदास जी ने अपनी पावन पौड़ी के अंदर दूर किया है कि सिख बनना है तो किवें बनिया जा सकता है, तो कौन है जिहड़ा सिख बन सकता है, की करना पेगा। तो भाई गुरदास जी ने अज इस पावन पौड़ी के अंदर समझाया कि सिख बनना है, उन्हां दे जीवन सफल हो जाते हैं, जन्म सकारथे हो जाते हैं जिन्हां ने गुरु की सिक्ख्या नूं जीवन के अंदर धारण किया होवे। ते जिन्हां ने गुरु की सिक्ख्या नूं धारण किया है तो फिर गुरु की शरण चाहे जीवन उन्हां दे सफल है। सिर्फ आके झुक जाना, सिर्फ आके नमस्कार कर देनी ही शरण चाहना नहीं है। जे सचमुच शरण चाहना है तो शरण चाहण की शर्त है भी मन के अंदर टिका ते भरोसा गुरु के उत्ते होना चाहिए है, पूर्ण तौर के उत्ते, ते फिर गुरु की सिक्ख्या नूं धारण करना है। नहीं तो सतगुरु कहते इत्थे बहुत इदां दे ने जिहड़े दावे करते हैं ते नमस्कारा भी करते, बड़े आके कहते ने सतगुरु के दर्शन किए ने, ते मालिक कहते ने सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार
ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖਿਆ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀਵਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਦਲਦਾ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੇ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੀਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ। ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹਵੇਂ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖੋ ਸਵਾਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਥੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੰਦ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਆ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਸਨਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਅਸੁਨ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ। ਗੁਰੂ ਬਸੀਠ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਦਖਣਾ ਡੰਡੋਤ ਕਰ, ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਦਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ। ਡੰਡੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਡੰਡੌਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਡੌਤ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਲ ਤੇ ਵਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਡੋਲਨ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਡੋਲਾਂਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਆਪੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਉ ਲਾਓ ਜਾਂ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਵੀ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਜੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿੱਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਇਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਇਆਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਾਸ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਗ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਾਸ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ ਹੈ? ਉਹ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਗ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਦਇਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਤ ਪਥਿਕ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪੱਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਕੈ ਜਾਈਐ। ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਬੈਦ ਖਾਤ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੈ ਕੈਸੇ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਐ। ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰਮ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ ਕੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਤ ਸਹਿਜਾ ਸਮਾਈਐ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਗਾਏ ਸੁਨੈ ਆਖੈ ਮੀਚੈ ਪਾਈਐ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੌਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਰਸਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਨ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਨ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋ ਬੰਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲੈ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਕਰੇ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਵੇਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।